ದೇವರ ಸ್ತುತಿಗಾಯನ. Paying my respects to Pujya Dharmadhikari Dr. Virendra Hegde ji, Honorable Governor Sir, respected Srimati Galet ji, family members of Galet family, Shri Harshendra Kumar ji, Shri Rajanna Kanvi ji, and all the dignitaries assembled here, ಮತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗವರ್ನರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, Sir, this is a unique program that we have got here today. Sir, Dharmasthala is well known for festivals. We have religious festivals here, we have social festivals here, but among all the festivals, this is one of the most unique, because this is the festival of the downtrodden. This is the festival of the most neglected community in the society. Sir, you were for 8 long years the Minister for Social Justice and Empowerment in the Indian Ministry, in the Central Ministry. Sir, you must have seen thousands of people getting affected due to addiction from alcohol. The problem is more severe in Karnataka, and especially this part of Karnataka, which is considered as affluent, but yet people are addicted to alcohol, and that has driven them to a new kind of poverty, new kind of suffering. Our Dharmadhikari Pujya Dr. Virendra Hegde, who took charge of Dharmasthala temple at a very young age, grew up seeing this suffering. And in the year 1982, he started a program to support the most neglected community in the society through Shri Kshetra Dharmasthala Rural Development Project. But after 10 years, he realized that financial support and training support itself is not sufficient to bring up this community. He realized addiction to alcohol is a major menace which has to be treated to, which has to be attended to before the community can really prosper. With this in mind, Pujya Virendra Hegde ji started a forum called Jana Jagriti Vedike in the year 1993 with the support from the community. The community leaders gave him an extraordinary support, an excellent support. And as a result of that, for several years, we tried to combat the problem of alcoholism by trying to negotiate with the government. We soon realized that negotiation with the government is very difficult, because the government expects a revenue from selling alcohol. Therefore, Dr. Hegde changed his stance. He said, we will educate the community, and we will treat those people who are really addicts, who are really suffering. We will treat their families. We will create awareness in them. And thus was born the Madhyavarjana Shibiras. In the year 1997, we started the first Madhyavarjana Shibira, in which about 30 people got treated against alcoholism. They were counseled, they were treated,
and they were shown the new way to live life. Later on, these people who attended this camp for about 10 days were brought into the Navajivana Samitis, another forum, which actually took care of those people who were treated in these camps. And thus a new movement started in the state of Karnataka, which perhaps has never been replicated anywhere else in the world. We know of de-addiction centers, we know of de-addiction hospitals, we do not know of another example where community is taking care of the addicts, where community is taking care of de-addicting them, and where the community is taking care of the de-addicts so that they come back into the mainstream life. Sir, today, after about 25 years of this program, we are very happy to tell you, sir, in Karnataka state, we have been able to directly de-addict almost 120,000 addicts in the state. And this 120,000 is not the story of 120,000 people. It is the story of their families. So almost 120,000 families have today seen a better day because of this innovative, very unique program started by Dr. Hegde. Sir, today in a year we conduct about 200 community de-addiction camps all over Karnataka in different villages, in the temples, in the community halls, in schools. We conduct community program where professionals come, where professional counselors come, and the entire community joins together to counsel this person so that he comes out of the problem of alcohol. It's a major success story, sir. Today we are getting requests from government departments to conduct a special program for them. Sir, for this purpose, about 10 years back, we started a research center in Ujre, about 10 kilometers from here, called as the Jana Jagriti Alcohol De-Addiction and Research Center. And in this center, every month, we conduct 2 special programs, especially for those educated, those who are in very good state of the society. They come here silently, get treated, get de-addicted, and go back. Other than that also, we conduct many community camps, sir. Along with that, we are trying to educate the young people, the children who are going to schools, to colleges. Every year, we conduct about 1,000 education programs for the schools and colleges, where we touch upon almost a lakh of students, telling them about the misery of alcohol, telling them about the problems of drugs. And we are trying to create a new sense of awareness in the state of Karnataka. We have many people who are supporting us for this program. One of the major events of Jana Jagriti Forum is celebration of Gandhi Jayanti. Sir, in the state of Karnataka, on October 2nd, perhaps thousands and millions of people assemble at different places to celebrate Gandhi Jayanti in a very, very different manner. On this day, the de-addicts and their family members and all those people who have supported this program assemble and take an oath to drive away alcohol from this society. Sir, this celebration of Gandhi Jayanti has been very unique to Karnataka. There are many people, like I said, sir, who are supporting this movement. Like I said, there are many, who are in different stratas of the society. They come and help this movement, and as a result, this has spread across the different districts of the state of Karnataka. Sir, today we have about 10,000 volunteers. Volunteers are not just volunteers. They may be in very big business, they may be in industrial houses, they may be spiritual persons, but they act as volunteers for bettering this movement, sir. And this is a great lesson to the governments, telling them about the difficulties, the problems faced out of alcoholism, sir. Navajivana Samitis are the forums where the de-addicts come together to learn from each other, to take up new occupations, to lead a new life. And people who have joined the Navajivana Samitis have made it a practice to come to Dharmasthala, to pray obeisance to Lord Manjunatha Swami, take blessings from Pujya Virendra Hegde ji, and get confidence out of this and go back and lead a new life. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುವಾಗ ತಡ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಹೊಸ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ, ವಿಜಯ್, ಮಂಗಳೂರು. So every year we celebrate Navajivana Samavesha Day, on which day the people who have been de-addicted during the last year make it a point to come to Dharmasthala and celebrate themselves and take blessings from Virendra Hegde ji. Sir, today also from different parts of the state of Karnataka, we have a gathering here who have come to take blessings from Dr. Virendra Hegde ji. Go to Manjunatha Swami temple and get blessings from people like you, sir. With this small introduction, I find it as my great privilege that you, sir, Shri Thawar Chand Gehlot ji, the Honorable Governor of Karnataka, is here amidst us to inaugurate this year's Navajivana Samavesha. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಬೈದರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಜಿ ಅವರು. ಇವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದಿಂದ, ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣದಂಥ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಪ್ರಗತಿಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ಆನಂತರ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಸುಮಾರು 2014ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣದ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ, 21ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕ್ಷೇತ್ರದ 2ನೇ ಭೇಟಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಂಥವರ ಕಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಗ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಸರ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸರ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕನಸುಗಾರರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುವವರು ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದದಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ 100 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡೆಗಾಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪೂಜ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪೂಜ್ಯರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು, ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಸಿಂಚನವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಮಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನದ ಬದುಕನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಣ್ಣ ಕೊರವಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಜನಜಾಗೃತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಗೋಸ್ಕರವೇ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂಥ ಅಥವಾ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥಾಮಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯರು ಕೊಡಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಜನಜಾಗೃತಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಸಂತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ರವರು ನಮ್ಮ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಹೊನ್ನೊಳ್ಳಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ PV ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ನನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ತಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸಹೋದರಿಯರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಿತ್ರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವೇಕ್ ಪಯಸ್ರವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Request our Honorable Dharmadhikari of Dharmasthala, Dr. D. Virendra Hegdeji, to bestow upon our esteemed guest of the day the honor of fruit blossoms with the mementos. ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಘನತವೆತ್ತಂತಹ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಇವರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರಿಗೆ, ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ ಕೊರವಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ವಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಾರ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೇಮಾವತಿ ವಿ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ರೈ ಅವರು ಹಾರ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಸತೀಶ್ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ದೇವದಾಸ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಟು ಲೈವ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್. I respectfully request the governor to grace us with his presence and do the honor by lighting the lamp. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ मंजुनाथाय नमः. आदरणीय राज्यपाल साहब जी, धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े स्वामी जी ಹಾಗೂ मातृश्री हेमावती मातृश्री, मैं अपना ज़िंदगी का कुछ फल आपका सामने रखना चाहता हूँ. मैं शुरू में इंडियन आर्मी ज्वाइन किया 1993 में. उसका बाद 16 साल सूबेदार रैंक से रिटायर्ड हुआ. रिटायर्ड होने का बाद जो इंडियन आर्मी का अंदर एक अनुशासन का अंदर था, उसका बाद रिटायर्ड होने के बाद मुझे ये दारू का नशा चढ़ गया. इस दारू का नशे में मेरा ज़िंदगी पूरा बर्बाद हुआ था. आज भी मुझे उस ज़िंदगी को याद करता हूँ तो मुझे रोना आता है. मुझे कुछ बात नहीं आता है. मुझे बचाने वाला कोई नहीं था. उस समय मेरा मदद के लिए मिला ये मध्यवर्जन शिविर. मैं मध्यवर्जन शिविर ज्वाइन करने का बाद जो मुझे कोई दवाई नहीं दिया गया, इधर कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ इसका दिल का अंदर ये पाठ पढ़ाया जाता है, दारू खराब चीज है, दारू से कितने खराबी हुआ, दारू से क्या हुआ, ये सोचो, अपना ಫ್ಯಾಮಿಲಿ का सोचो, बच्चों को सोचो. ಬೆನಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಜಿರೆಯ ಬೆನಕ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ನುರಿತ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸವಲತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಬೆನಕ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಜಿರೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 08256236742. अपना जिम्मेदारियों को सोचो. सब कुछ छोड़कर हम किसी नाले में पड़े हुए थे, उस व्यक्ति को उन्होंने उठा के एक सोर्स बनाया. इस शिविर से सोर्स बने हम. एक एसेट थे, एक झाड़ू के तरफ एक कोने में पड़े रहते थे, उस आदमी को एक अच्छा जिंदगी इस शिविर ने दिया. जो वीरेंद्र हेगड़े सर जी, आपका सोच बिल्कुल सही था. जो दारू जिसको नहीं चाहिए उसको वर्जित करना चाहिए, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. जो जैसे जिसको डायबिटीज होता है उसको शुगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. जिस आदमी को दारू शूट नहीं होता है उस आदमी को दारू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. जिसको चाहिए वो जो डायबिटीज है बगैर चीनी का चाय पीता है. वैसे जो हम हैं जो दारू अच्छा नहीं लगता है उस आदमी को दारू से वर्ज करके जीना जिंदगी को सिखाया है. जो इस शिविर का सबसे बड़ा ये है, कैंप खत्म होने के बाद ऐसे नहीं छोड़ देते, उस आदमी को फॉलो अप करते हैं, एक यूनिटी बनाते हैं. हर हफ्ते उसका एक मीटिंग होता है. मीटिंग में आसपास में अपना अपना अनुभव को बांटा जाता है, पूछा जाता है क्या समस्या है. अगर समस्या है उसको, कई बार मुझे भी समस्या हुआ, कई बार दारू पीने का बारे में सोचा मैंने. मुझे अपना गुरु का समान आज भी मानता हूँ. वेक विंसेंट प्राइस सर ने एक बात मुझे बताया था, एक बार दारू को छूने से पहले मुझे पूछ लेना, उसका बाद आप दारू का बारे में सोच लेना. आज भी इस पाठ को मैं ये करता हूँ और उनको हमेशा मेरा हलचल हर 3 महीने के अंदर मैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक्सटेंशन ऑफिसर जैसे KPSC एग्जाम को पास करके आया. ये सब सब श्रेय इस क्षेत्र को जाता है. यो सब ये मुझे भीख है, मेरा भीख मुझे भीख दिया हुआ है. अगर मैं ऐसे नहीं होता मैं कदापि इस स्टेज में नहीं आ सकता. ये सब इस भगवान वीरेंद्र हेगड़े और हेमावती मातृश्री का देन है. वो देन से आज मैं इस सेवा में हूँ. आज भी मैं हमेशा आभारी रहूंगा. मेरा फैमिली आभारी रहेगी, मेरा पूरा सब परिवार उनका आभारी है जो इस जिंदगी को मुझे दिया है.
मैं मेरा ये इस श्रेय दिया है, इस स्टेज तक मुझे आके मैं अपना अनुभव बांटने का सौभाग्य दिया। ये कोई नोबेल प्राइज से कम नहीं है, मैं मानता हूँ। मेरा दिल से ये है, कृपा के सबको अंदर आभारी रह के मेरा बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. It is now time for a very special moment in our program, the book opening ceremony. The literary work of Dr. Virupaksha Devaramane, titled Ninage Nine Geleya, which sheds light on the lives of children of addicts. I request our regional director Vivek V. Pais to share more insights on this book. Nine Geleya is Kannada book written by Dr. Virupaksha Devaramane, who is consultant psychiatrist working in Dr. A.V. Baliga Memorial Hospital, Udupi. Along with his consultation at his hospital, he is actively involved in public talks and writing to raise awareness about mental health problems and solutions. So far, he has authored 8 books in Kannada, mainly in relationships, parenting, and school mental health. He has personally interest in identifying and helping emotional problems faced by children living parental alcoholism. This book, Ninage Nine Geleya, which means you are your best friend, written to enable children of alcoholics to live normal childhood. The book has been dedicated to Rajarshri Dr. D. Virendra Hegade for his exemplary work of conducting thousands of de-addiction camps across the state, thereby helping lakhs of addicts to live addiction-free life. The book Ninage Nine Geleya educates common problems faced by these children, positive coping strategies to them. It also intends to educate public and educational institutions. Thank you, sir. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾವತಿ ವಿ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು. ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಗೆಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೇಮಾವತಿ ವಿ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರಿಂದ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವರಮನೆಯವರಿಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ದಂಪತಿಗಳು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. India is internationally certified addiction professional and trainer with over 30 years of experience in India and several Asian countries. He served as a senior program officer in Colombo Plan and has served more than 25 countries in addiction management programs. He is an approved trainer provider for addiction professionals. He is a UNODC, United Nations Office on Drug and Crime, certified global trainer. He has trained hundreds of addiction professionals globally. Dr. Skaria has worked closely with the Janajagriti Vedike and Sri Kshetra Dharmasthala Rural Development Project for assisting community-based de-addiction camps.
He has extensively conducted and guided research on alcoholism and poverty and addiction and development. He is the founder of Link Rehabilitation Center, Bangalore. He is also the founder of EcoLink Institute of Wellbeing and ISAF, International Society for Substance Use Professionals, award winner. Thank you, sir. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು 65 ಜನರನ್ನ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗೃತಿ ಅಣ್ಣ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಜಾಗೃತಿ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಹುಬಲಿ ನೇಮಿನಾಥ ಚಿಕ್ಕಪರಪ್ಪ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಥಣಿಯ ಬಾಪು ವಿಠಲ ಸಿಂಧೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಾದಾಮಿಯ ನಾಗಪ್ಪ ಜಾಗೃತಿ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಡೂರಿನ ಬಸವರಾಜ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ನಂಬರ್ 1 ಜಾಗೃತಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಮದುರ್ಗದ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗಣ್ಯರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು 65 ಜನ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಿದ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಹುಬಲಿ ನೇಮನತ ಚಿಕ್ಕಪರಪ್ಪ ಜಾಗೃತಿ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಒಟ್ಟು 25 ಮಂದಿ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಬಾಹುಬಲಿ ಇವರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಬು ವಿಠಲ ಸಿಂಧೆ 30 ಜನ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಬು ವಿಠಲ ಸಿಂಧೆ. ಜಾಗೃತಿ ಮಿತ್ರ ಬಾಬು ವಿಠಲ ಸಿಂಧೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಪ್ಪ 34 ಜನ ವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಜನ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಿತ್ರ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ 27 ಜನ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಬಸವರಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಒಟ್ಟು 27 ಜನ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವರಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ 30 ಜನ ವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಜಾಗೃತಿ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.
ಎಸ್ಡಿಎಂ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಜಿರೆ 200 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿರುವ ಒಳರೋಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್, 38 ಸೆಮಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾರ್ಡ್, 41 ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಮ್ಸ್, 2 ಡಿಲಕ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್, 9 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿರುವ ಐಸಿಯು ಹಾಗೂ 10 ಡೇ ಕೇರ್ ಬೆಡ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭೂತಿ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಡ್ಡ ಸೋಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕೇಂದ್ರ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಜಿರೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 08256295611 ಅಥವಾ 08256295616 ಅಥವಾ 7760397878. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಒಟ್ಟು 30 ಜನ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಎಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮಿತ್ರರವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗೊಳಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಗಣತವ್ಯತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ಜಿಯವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಣ್ಣ ಕೊರಿಯವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿವೇಕ್ ಪಾಯ್ಸರೇ ಮತ್ತಿತರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವಂಥ ಗಣ್ಯರೇ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾನಮುಕ್ತರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರೇ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೊರಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1965ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಶಾಮುಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜನತೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಸಕರು, ಬೆಸ್ಟ್ MLA ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 320 ಮಂದಿ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಶಾಸಕರು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಬಂದದ್ದು 1922ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ. ಅಂದು ಅವರು ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬೀಡಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಬರೀ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಪ್ಪಲ ಹಾಕಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೇಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಬರೀ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ನಾನು ಬರೀ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದೆ. ನಾನು ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಅವರು ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆದು, ನಾನು ಕೂಡ ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅಂತಹ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮಹನೀಯರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾನಮುಕ್ತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಹಳ ದೂರಗಳಿಂದ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂದಿ ಪಾನಮುಕ್ತರಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯರು, ನಾವು ಶಿವನನ್ನು ಅರ್ಧಾಂಗಿಯ ಶರೀರವನ್ನು ಹೆತ್ತವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ಶರೀರ ಪುರುಷ, ಅರ್ಧ ಶರೀರ ಸ್ತ್ರೀ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು. ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕು, ಅವರ ನಗು ನೋಡಬೇಕು. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾದ ನಗು ಇದ್ದರೆ, ಸಂತೋಷ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಮನೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಸಮಾಜ ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸಾರ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ನಗುವನ್ನು ತರಿಸಿದಂಥ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾನ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಂತಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಬಂದಾಗ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಹಿಂದೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ನೀರನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳುಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪವಿತ್ರನಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದವೇ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುಶ್ಚಟಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗ ಹರಿತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸ್ತದೆ, ಅದರ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತವೆ. ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಮದ್ಯಪಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅನೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದೇ ಸತ್ಯ, ಇದೇ ಸ್ಟೈಲು, ಇದೇ ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕತೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸರಿಸಮಾನರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಂಬಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಗಣ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರ ಸ್ನೇಹ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಮದ್ಯಪಾನ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ್ ಪಾಯಸರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು, ಅವರ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗಾಗಿ ಬಹಳ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಕಾರಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಮದ್ಯಪಾನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮದ್ಯಪಾನ ಶಿಬಿರದ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲನೇ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈಯುವಂಥ ಬೈಗಳು, ನೀವು ಹಾಕುವಂಥ ಶಾಪ, ನೀವು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ನುಡಿಗಳನ್ನು ತಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಭಾಳ ಕೆಚ್ಚದೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಚ್ಚದೆ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಮೊದಲನೇ 3 ದಿವಸ ಭಯಾನಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಕಡಿದು ಕೊಲ್ಲು, ಏನೇನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ 3 ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಹಾವು ವಿಷ ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ತ ಹಾವು ಆಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ತ ಹಾವನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಸರ್ಪ ಅಂತ ಹಾವು ಅಂತಂದರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಹಾವಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗೌರವವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಬಂದರೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕಳ್ಳನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಹಾಲು ರಯ್ಯ, ನಿಜನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳೋರಯ್ಯ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಿಜನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಷದ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ವಿಷ ಹಲ್ಲು ಹೋದ ಕಾಲನ್ನು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಮುಗಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಿಳಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಅದೇ ಹಾವು, ವಿಷದ ಹಾವು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ಪ್ರೇರಣೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ನಾಶ ಮಾಡಿ, ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾವುಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ. ನಾನು ಕೊನೆಯ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಅವರು ತಾಯಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ದುಶ್ಚಟ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ. ಇದು ಯಾವ ದಿವಸ ಹೇಳೋದು? ಕೊನೆ ದಿವಸ ಹೇಳೋದು. ಮೊದಲನೇ 2 ದಿವಸ ಕೇಳಿದರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ 3 ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಬಹಳ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಬಹಳ ದುಷ್ಟರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ದುಶ್ಚಟ ಇರುವವರು ದುಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅವರು ದುಷ್ಟರಲ್ಲ, ದುಶ್ಚಟ ಅವರ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರನ್ನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಅಣಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದುಶ್ಚಟಗಳಿರೋರು ದುಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಸಿದ್ರೋ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಂತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು. ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿದವರು, ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಕೈದಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಸಿ ತುಂಬ ಕುಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು ಕೂಲಿ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನೇ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ತುಂಬ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು.
ಇದು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವನ ಸ್ಮೃತಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನೊಂದು ದಿವಸ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದ, ಒಂದು ಕೀಲಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಿದ್ದು, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಹೊಸ ಕಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನಿನಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆಗಿರ್ತೀವ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಆಯ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಪಾನಮುಕ್ತನಾಗಿ. ಪಾನಮುಕ್ತನಾದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುವಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ದ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಹಣದ ಉಳಿತಾಯ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಬಂದಿದೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಘನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಆಯಿತು ಬಿಡು, ಆ ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೇವರು ಹುಲ್ಲು ಮೈಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಆನಂದ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತೇವೆ. ಅದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಕೂಡ 10 ಜನ 20 ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪಾನಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಂಸಾರದ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ತುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಾಯಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಏನು ಬೇಕು? ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಮ್ಮ? ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೌದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅವರ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗೋದಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಮುಕ್ತರಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವಂತಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಬರಲಿ, ಅಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನಂದ ಗೋಕುಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ದುಬಾರಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋದರದಲ್ಲಿ. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, 3D ಥಿಯೇಟರ್ ಹೌಸ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಜಿಮ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಹಾಲ್, 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 रोहन कॉर्पोरेशन। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री मंजुनाथ जी के चरणों में नमन करता हूँ और धर्मस्थला के पीठासीन पद्मश्री पद्म विभूषण राज्यसभा सदस्य परम आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अखिल कर्नाटक जन जागृति वेदिके ट्रस्ट धर्मस्थला द्वारा आयोजित नवजीवन समावेश व्यसन मुक्त परिवार के सहमिलन समारोह में ज्ञान विकास महिला कार्यक्रम की अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर हेमावती बी हेगड़े जी, जो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त भी है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। एडीएमई सोसाइटी उजिरे के सेक्रेटरी श्री डी हर्षेंद्र कुमार जी, अखिल कर्नाटक जन जागृति वेदिके के स्टेट प्रेसिडेंट श्री रजना
एम कोरावे जी एवं सचिव श्री विवेक जी, श्री क्षेत्र धर्मस्थला रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर LH मंजुनाथ जी, सम्माननीय अतिथिगण, सम्मान प्राप्त करने वाले सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, एल्लारिगु नमस्कारा, तमिलरिगु हार्दिक अभिनंदनेಗಳು। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस सर्वश्रेष्ठ कार्यों में संलग्न संस्थान में दूसरी बार आया हूँ। मेरा यह भी सौभाग्य है कि आज मुझे पुनः भगवान मंजुनाथ जी के चरणों में आकर आप सभी के सानिध्य का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं पहले श्री क्षेत्र धर्मस्थल में आयोजित धर्म सम्मेलन में आकर के भाग ले चुका हूँ। श्री क्षेत्र धर्मस्थल धार्मिकता और धर्मपरायणता तथा मानवीय गुणों से ओतप्रोत सकारात्मक ऊर्जा की भूमि है। यह दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन, ऐतिहासिक, सुंदर, अद्भुत, चमत्कारिक धार्मिक स्थलों में से एक है। श्री क्षेत्र धर्मस्थल भगवान शिव के स्वरूप में श्री मंजुनाथेश्वर जी अनप्पा को समर्पित है। मैं पिछले टाइम आया था तो भी बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण देख करके मुझे बहुत खुशी हुई थी। इस बार आया तो और ज़्यादा खुशी हो रही है। और परमादरणीय हेगड़े जी ने अभी जब पूछा कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, तो सब ने खुशी का इजहार किया और महिलाओं ने तो हाथ खड़ा करके मुस्कुराते हुए कहा कि हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। ये इस संस्थान की उपलब्धि है। अभी हमने बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त करने वालों का स्वागत किया, सम्मान किया। वो देख करके भी और उनका सम्मान करते हुए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। आदरणीय डॉक्टर हेगड़े साहब 20 साल की छोटी उम्र से ही धर्मस्थल के प्रशासक के रूप में देवदूत की भांति कठोर और सकारात्मक परिश्रम करते आ रहे हैं और उनके सहयोगी साथियों के परिश्रम के कारण ये संस्थान देश में तो प्रसिद्धि प्राप्त है ही, विश्व में भी प्रसिद्धि प्राप्त है। ऐसे स्थल पर आने वाले हर व्यक्ति को खुशी होती ही। और मैं ये कहूँ कि ये धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षणिक, आर्थिक तथा समग्र विकास की जो योजनाएं धर्मस्थल ने बनाई है वे स्मरणीय है, अद्भुत है और उससे हजारों लाखों लोगों का और उनके परिवारों का उद्धार हुआ है, विकास हुआ है। वो परिवार खुशहाल वातावरण में रह रहे हैं, ऐसा वातावरण बनाया गया है। निश्चित रूप से ये वातावरण प्रशंसनीय है। धर्मस्थला के माध्यम से अनेक चिकित्सीय पद्धति के अस्पताल और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं, जिससे हजारों लाखों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। और ये स्वास्थ्य लाभ के लिए जो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, अन्य संस्थानों के माध्यम से सेवाभावी संस्थाओं के रूप में काम कर रही है। मैंने देखा है कि हेगड़े जी विशेष रूप से ग्रामीण विकास
और सामाजिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान देते हैं। श्री धर्मस्थला संस्था गरीबों किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए अद्भुत कार्यों के साथ महिला सशक्तिकरण और सामूहिक विवाह आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम नशा मुक्ति का कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि नशा करने वाले परिवारों का क्या हाल होता है, नशा करने वाले स्वयं व्यक्ति का क्या हाल होता है। घर बार ये वो सब बर्बाद हो जाता है। घर में कलह बढ़ती है, झगड़े होते हैं, परिवार के परिवार टूट जाते हैं। जो नशा करता है उसको नशे से मुक्ति दिलाने का काम ईश्वरीय कार्य है, पुण्य का कार्य है। और ऐसे महान कार्य के लिए मैं आदरणीय हेगड़े जी को और धर्मस्थला को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ। मैं आदरणीय हेगड़े साहब ने जो बातें बताई है उनके सामने ज़्यादा कुछ बोलूँ ये उचित नहीं है। वो सूरज को दीपक दिखाने के लायक होगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं बोलना चाहूँगा। एक बात जरूर बताना चाहूँगा, मैं शोषित पीड़ित और पिछड़े वर्ग में जन्म लिया और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसका एक मुख्य कारण है मेरा परिवार कुल मिलाकर के नशा मुक्त है। मैं भी नशा मुक्त हूँ और मेरे में किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है। मैं सौंफ सुपारी भी नहीं खाता हूँ। और मैंने जब देखा कि मेरे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं और विशेषकर नशा करने की गंदी आदत है, कुरीति है, 1965 में हमने एक समिति बनाई और समिति बना करके समाज में जो जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया। तो उस प्रयास में भी मैं तो उम्र में छोटा था, हमसे बड़ी उम्र वाले कहते थे, आ गए हमको अकल देने के लिए, जाओ अपना काम करो। अपने पूर्वज पीते थे, अपने बाप दादा पीते थे, आप हमको अकल देने आए, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हम सब उनको बहुत सारी बुराइयां बताते थे कि परिवार के परिवार उजड़ गए, बर्बाद हो गए, ये हो गए वो हो गए, और उदाहरण भी देते थे। नतीजा ये निकला कि आज हमारे समाज में जहाँ हम रहते थे, जहाँ हमने अभियान चलाया था, 90% नशा मुक्त लोग हैं। मुझे भारत सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिला। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व दिया। और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व इसी प्रकार के लोगों को विकास के मार्ग पर ले जाना, स्वस्थ रहने की प्रेरणा देना और स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से जो जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको लागू करवाना। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि मैंने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से कठोर परिश्रम किया और नशा मुक्ति में बहुत सारी योजनाएं बना करके उस पर अमल करने का काम किया। अब नशा मुक्ति के लिए 3-4 बातें जरूरी है। नशीले पदार्थ उत्पादन नहीं हो, उसको रोकना। उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन हो जाए तो बाजार में नहीं आए, लोगों के हाथ में नहीं पहुँचे, हाथ में पहुँचे तो उपयोग नहीं करें। कोशिश तो ये है कि हाथ में ही नहीं पहुँचे, और मान लो किसी कारण से कहीं से भी वो हाथों में पहुँच गया
तो उनको समझाई दे करके ये कहा जाए कि इससे नुकसान है, आप इसका उपयोग मत करो। और जब इधर उधर से कहीं से, विशेषकर देश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, हमारे देश के आसपास विदेशियों की जो सीमाएं हैं, वहाँ से इसकी एंट्री नहीं हो। बहुत सारी उपलब्धियाँ उस समय हासिल हुई, राज्य सरकारों ने भी उसमें काफ़ी सहयोग किया। विशेषकर जो सीमावर्ती राज्य हैं अपने, उनमें विशेष ध्यान दिया। ಬೆನಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಜಿರೆಯ ಬೆನಕ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ನುರಿತ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸವಲತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆನಕ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಜಿರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 08256236742। और आज उसका बहुत लाभ मिला है, परंतु एक दूसरा कारण भी है। आजकल के बच्चे नशा मुक्ति का विरोध करने के लिए प्रचारित जब करती है सरकार, विज्ञापन देती है और कुछ होता है, जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है, तो जो इसको सुन रहे हैं दूर से, जिनको कुछ मालूम नहीं है, वो सोचते हैं हम करके देखें क्या होता है, कैसा होता है, और टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये कारण नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फिर कुछ लोग नशे का धंधा करने का काम करते हैं, स्कूल कॉलेजों के गेट के आसपास खड़े रहते हैं। जो मैंने अध्ययन किया था कारण, पहले मुफ्त में देते हैं नशा करने के लिए सामग्री, और 8-15 दिन तक जब उनकी आदत में आ जाता है तो फिर उनसे रहा नहीं जाता है, फिर कहते लाओ। जब वो कहते लाओ तो फिर वो पैसा लेके देते हैं, और थोड़े दिन थोड़े बहुत पैसे लेकर के देते हैं, और बाद में जब ज़्यादा आदत पड़ जाती है तो खूब ज़्यादा पैसा मांगते हैं। फिर बच्चे घर में से चोरी करते हैं और कुछ करते हैं, और वो आदत बढ़ती जाती है। अब उसको रोकने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार नशा मुक्ति केंद्र संचालित करती है, और उसके माध्यम से सुधार भी होता है। पर मुझे ये देख करके, ये सुन करके और ये अनुभव होता है कि आदरणीय हेगड़े जी की पत्नी भी, और हेगड़े साहब भी, और ये सारा धर्मशाला परिवार इस प्रकार की गतिविधियां संचालित करने के लिए, अभी मैंने जिनको सम्मानित किया, ऐसे नामों से बहुत सारी संस्थाएं चलाती हैं। नशा करने के कारण आप और हम सब जानते हैं कि शरीर भी कमज़ोर होता है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती है, और परिवार के लोगों को भी नुकसान होता है। स्वयं को तो होता ही है, परिवार के लोगों को भी होता है। ये सब देखने से व्यक्ति को सुधरना चाहिए, पर उनकी आदत में ऐसी बातें आ जाती है जो छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हम अगर उनके आसपास में, पड़ोस में उनको ऐसी स्थिति में देखते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनको इस रास्ते पर जाने से रोकें। सरकारी प्रयास, संस्थाओं के प्रयास तो सफलता प्राप्त करते ही है, परंतु यदि जन भागीदारी उसमें मिल जाए, जनता उस रोकने के अभियान में सहभागी बन जाए, तो निश्चित रूप से अधिकतम सफलता मिलती है। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का लक्ष्य अधिकतम सफलता प्राप्त करना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपने तो अपने आप को ठीक किया, परंतु आप अपने पास पड़ोस वालों को भी सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें। ये जो धर्म स्थल संस्थान ने जन जागृति
मंच बनाया। ये मंच तो काम कर रहा है क्योंकि मंच के सदस्य बन गए लोग, परंतु आप अगर मंच के सदस्य नहीं भी हैं तो ये मान करके चले कि हम एक नागरिक हैं और हमारा कर्तव्य है कि हमारा पड़ोसी अच्छा नागरिक बने, तो हम उसको अच्छा नागरिक बनाने के लिए अपने धर्म के प्रति वफादारी निभाते हुए इस काम में सक्रिय प्रयास करें। धर्मस्थल द्वारा पिछले 3 दशकों में राज्य में विभिन्न जिलों में 1644 से अधिक नशा मुक्ति शिविरों का आयोजन किया और उसमें 1,15,000 से अधिक लोगों को नशा मुक्त करने में सफलता प्राप्त की। ये बहुत अच्छी और बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिए मैं धर्मस्थला संस्थान को और उनके प्रमुखों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जागृति अन्ना, जागृति मित्र, इस प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से सक्रिय प्रयास किया जा रहा है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप इन संस्थाओं के माध्यम से और आप चाहें तो बिना संस्थाओं के माध्यम से कार्य योजना बना करके प्रयास करें। आज आवश्यकता है देश में देशवासी नशा मुक्त हो, स्वस्थ हो, भारत स्वस्थ हो। आज हम हर क्षेत्र में दुनिया में सर्वोपरि स्थान पर पहुंचने का प्रयास करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े देशों की निगाहें भारत पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है और बड़े बड़े देश दुनिया के विकास के लिए, विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए भारत सरकार से और भारत वासियों से अपेक्षा करते हैं और हमको उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। ऐसी उनकी अपेक्षा भी है। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे देश में अनेक सेवाभावी संस्थाएं हैं। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। हमारा देश सोने की चिड़िया था और आज भी वो गुण है। विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत और अभी लक्ष्य बनाया है कि अगले इन 25 सालों में जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर होगी दुनिया में। और ये सब उपलब्धियां हासिल करने के लिए देश व्यसन मुक्त हो, स्वस्थ हो, ताकि स्वस्थ भारत के निर्माण में मदद मिले। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहूँ इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारी सोच है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हो, सब निरोगी हो। और ये कब हो सकता है? जब हम व्यसन मुक्त हो, सात्विक हों। और मुझे विश्वास है कि आज इस सम्मेलन में हम ऐसी प्रेरणा लेकर के जाएंगे। मैं आदरणीय धर्मस्थला के सभी महानुभावों को और विशेषकर वीरेंद्र जी हेगड़े साहब को बधाई देता हूं और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए मुझसे अपेक्षा अगर कोई है धर्मस्थला की, मुझे बताएंगे तो मैं ज़रूर मदद करने की कोशिश करूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब ने मुझे हिंदी में सुना। मुझे कन्नड़ अभी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, पर अभी
भाषण देने जैसी स्थिति नहीं है। मैं आप सबको आभार व्यक्त करते हुए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक। ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೈ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ವಿ ಪಾಯ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಮೊದಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು, ಅಮ್ಮನವರನ್ನು, ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನವಜೀವನ ಸಮಾವೇಶ ಪಾನಮುಕ್ತರ ಕುಟುಂಬದ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಣ್ಯರುಗಳ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನವಜೀವನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಪುನೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. Respected sir, we are gathered here today for the third family meeting of our members who have successfully overcome alcoholism this year. On this momentous occasion, I would like to express my sincere gratitude to our esteemed guest, the Honorable Governor of our state, Sri Thawarchand Gehlot ji, for gracing us with his presence. It is indeed a privilege and honor for all of us to have you here with us today, sir. Your attendance at this event is a testament to your unwavering support for our cause. We deeply appreciate your gracious gesture of coming a day prior to the event along with your family. Your inspiring presence here today will surely encourage and motivate thousands of addicts to begin a new life and better chapter in this lives. Once again, on behalf of everyone present here, I express our heartfelt thanks for your kindness and support, sir. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಸನ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಜನರಿಗೆ ನವಜೀವನದ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿ ಇಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಲು ಸದಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಗಳಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಬಡವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಗು ಚೆಲ್ಲಲು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿರುವ, ಶೌರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ, ಜನಜಾಗೃತಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವ, ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ದಣಿಗಳವರಿಗೂ, ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪ್ರಥಮ ಪಜೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡರಿದ್ದಾರೆ. ಜನಜಾಗೃತಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ ಕೊರವಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ರೂಪರೇಷೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಲ್ಮೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ LH ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥಾಮಸ್ ಕರಿಯ, ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಗೆಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವರಮನೆ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದಂಥ PV ಭಂಡಾರಿ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಸತೀಶ್ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ, ದೇವದಾಸ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ವಸಂತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ರವರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂಜ್ಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ರವರು, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀರು ಅಣ್ಣನವರು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಸಭಾವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥಣ್ಣ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇವಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಶೌರ್ಯ ತಂಡ, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ನವಜೀವನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಂತರಾಮ್ ಪೈ ಸರ್ ಅವರು, ಹಾಗೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ
ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂಥ ಸರ್ವರನ್ನ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಜನಗಣಮನ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ SDM ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತ, ಕೊನೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ